Hello everyone, welcome to the class. In our today's class we are going to study the supplementary reading lesson, that is the earthquake. It is a folk tale. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಅರ್ತ್ಕ್ವೇಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ. ಅದು ಒಂದು ಫೋಕ್ ಟೇಲ್, ಜನಪದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ and it's like a cartoon for you. I think you have seen many cartoons where animals talk, isn't it? And that cartoon totally depends on animals. So it may be very funny, it may be very serious. In the same way, here is a lesson, the earthquake, which consists of animals and there they talk. And here in this lesson, the earthquake plays a very important role. How it plays a very important role in this story? Then let us see. Here is a animal hare, and that hare, it misunderstood a sound and it thinks that sound is nothing but earthquake sound. So earth is falling into pieces. So that's why, because of the misunderstanding of this hare, so everyone, so they also misunderstood. All the animals, they misunderstood that sound as a earthquake. Then what they did, let us see in our class. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳದಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ, ಇಡೀ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳದಾವೆ. ನೀವು ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತವೆ, ನಗ್ತವೆ, ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹಿತ ಈ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್, ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಭೂಕಂಪ ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಥದ್ದು. ಅದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊಲ, ಒಂದು ಹೇರ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸೌಂಡನ್ನು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು, ಅವು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. Before going to start the lesson, let us know the animals in this lesson, the earthquake. So the first one is hare. ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದು ಹೇರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್, ಆ್ಯಂಟ್ಲೋಪ್, ಬಫೆಲೋ, ಗೆಜಲ್, ರೈನೋಸೋರ್ಸ್, ಟೈಗರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಯನ್. So these are the animals which comes in this lesson, the earthquake. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ಲೆಸನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೊಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಹೇರ್ ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಟ್ earthquake is misunderstood by this hare. Let us see. Open page number 159. The earthquake, a folk tale. The story I am telling you happened pretty long ago. The place was close to the western sea. There lived a hare under a small palm shrub at the foot of a bell tree. One day, as the hare was bringing food to its habitat, an earthhole, a strange fear struck him. If the earth were to fall to pieces, what would become of me? Thought he, almost shivering. It is so happened that at that very moment a huge ripe bell fruit fell right on top of the palm shrub. At this, the little animal jumped straight up into the air, being quite sure that the earth was indeed falling to pieces around him. He fled madly away without even looking behind him. Another hare that saw him fleeing asked him, "Why are you running away looking so terrified?" "Don't ask me," said the hare without even looking back. But why? The other repeated, racing after him. "The earth is falling to pieces behind us," said the first hare, still running. So the other fled after him. In the same way, another saw him, and yet another, until 100,000 hares were all fleeing after him. Then a deer saw them, and a boar, and an antelope,
and a buffalo and a gazelle and a rhinoceros and a tiger and an elephant, and all asked, "What is it?" "The earth is falling to pieces," was the reply. So they all joined in the stampede, followed by the whole race of each species. In this way, gradually, the line of animals stretched out over a distance of about 3 miles. Then a huge lion appeared, and he saw the wild flight of animals. He shouted at them, "What is all this? Are you all out of your senses?" When he was told that the earth was falling to pieces, he thought, "There is no question of an earthquake, but I suppose they must have misunderstood some sound they heard, and if I do not make some great effort, they will all come to destruction. I must have their lives." With this, he sprang with a terrific speed to the foot of a hill in front of all the animals and roared thrice at the top of its voice. They were all frightened out of their wits. They turned about, huddled up together, and stayed where they were. The lion tapped in between their ranks and asked them, "Why are you all running away?" "The earth is falling to pieces," said they in chorus. "Who has seen it falling to pieces?" "The elephant know about it," some said. He asked the elephants, but they said, "We know nothing about it. It is tigers who know that." "The rhinoceros know," said the tiger. "The gazelle do," shouted the rhinoceros. "The buffaloes say so," submitted the gazelles. The buffaloes said, "We were told so by the antelopes." The antelopes added, "No, no, ask the boars." The boars pointed towards the deer, but the deer said, "We do not know, ask the hares." Then when the hares were asked, they all pointed to one hare and said, "This is one told us." So this is a lesson story, earthquake. Now let us analyze this story. What is there in this? Let us see. The story I am telling you happened pretty long ago. So here it is a folk tale. So someone is telling this story, and that narrator, he is saying that this story, so it had happened long before. So it is a very old story. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕತೆ ಏನಿದೆ ಜನಪದ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೇನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಕತೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೀ. ಸೊ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಿ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಆ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೀಯ ಸಮೀಪವಿದೆ. ದೇರ್ ಲಿವ್ಡ್ ಅ ಹೇರ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಮ್ ಶರ್ಬ್ ಅಟ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬೆಲ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ he says that the storyteller, he says that in that western sea, so close to that western sea, there lived a hare. Where that hare lived? It lived under a small palm shrub and at the foot of a bell tree. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕತೆ ಹೇಳುವವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದರೆ, ಈ ಕತೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊಲವಿದೆ. ಆ ಮೊಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ಮ್ ಶರ್ಬ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಟ್ರೀಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಇತ್ತು. ಎಟ್ ದ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಬೆಲ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಬೆಲ್ ಟ್ರೀ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ಮ್ ಶರ್ಬ್ ಕಡೆ ಈ ಮೊಲದ ಮನೆ ಇತ್ತು. ಒನ್ ಡೇ ಆಸ್ ದ ಹೇರ್ ವಾಸ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ an earth hole, a strange fear struck him. See, once what happens means, one day this hare, so he was bringing food to his habitat, to his house where he was living, and then what happens means a strange fear struck him, an earth hole fear struck him. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಲ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ತಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವೇರ್ ಟು ಫಾಲ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆಫ್ ಮೀ, ಥಾಟ್ ಹಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶಿವರಿಂಗ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫಿಯರ್? That hare had a fear that he thought that what if
the earth fall into two pieces, then what will become of me? I am a small animal. Where should I go? I may die. So he was thinking about that. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಮೊಲದೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವಾಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಆ ಭೂಮಿ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ನಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಪ್ಪ, ನನಗೇನಾಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಾ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮೊಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? It so happened that at that very moment a huge ripe fruit fell right on top of the palm shrub. So what happens means that here it is thinking about the earth falling into two pieces, it is thinking about the earthquake. Then suddenly at the same time what happens means a bell fruit fall on the palm shrub and it makes a sound, huge sound. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಲ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದೊಳಗಿರುತ್ತೆ. ಭೂಕಂಪ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮೊಲದೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಮೊಲ ಅದೇ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಲದ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೇಲಿಂದ್ರ ಪಾಲ್ಮ್ ಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಸಪ್ಪಳ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಟ್ ದಿಸ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಪ್ into the air, being quite sure that the earth was indeed falling two pieces around him. So when that little animal, it heard the sound of that bell fruit, it thought that sound is of earthquake. So now the earth is falling into two pieces, he thought, and he jumped. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬೆಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಪಾಲ್ಮ್ ಶಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಈ ಮೊಲ ಹೆದರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆದರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಲ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಮೊಲ ಹೆದರಿ ಅದು ಜಿಗಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Then what happens? Let us see. He fled madly away without even looking behind him. So now when that hare it comes to know that the earth is falling into two pieces, then what that hare did? So it started to run very fastly even without looking back. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಲಗ ನಂಬಿಕೆ ಆದಾಗ, ಮೊಲಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಈ ಸಪ್ಪಳ ಭೂಕಂಪದೇ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆದರಿ ಮೊಲ ಜಿಗ್ದಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದೊಳಗೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಏನೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾರ್ದು ಆ ಮೊಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Then what happens? Let us see. Another hare that saw him fleeing asked him, "Why are you running away looking so terrified?" See, now this hare it was running very madly. Then another hare it comes and it asks that hare, "So why are you running so fast in a terrified mood? Why are you running? So what is the fear in you? Why are you scared?" That hare it asks. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮೊಲ ಹುಚ್ಚರಾಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೇನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೂ ನೋಡಲಾರ್ದು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಲಿಂತ್ರ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೊಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ಮೊಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಆ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೋ ನೀ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆದರಿಕೆ ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು, ಎದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮೊಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್? "Don't ask me," said the hare without even looking back. See, that first hare, so it is not answering, it says that don't ask me, don't ask any question. It said,
ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಹೇರ್, ವಿತೌಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೊದಲೇ ಮೊಲ ಕೊಡುತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೇನು ಕೇಳಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಲಾರ್ದೆ ಹಾಗೆ ಓಡ್ತಾ ಓಡ್ತಾ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೊಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬಟ್ ವೈ ದ ಅದರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್. But what to do? The second hair which is there, so it is asking, but why you don't want to tell us, what is the matter, why it is asking. And that second hair, it is also running behind that first hair. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಮೊಲ ನನಗೇನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ, ಎರಡನೇ ಮೊಲ, ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಯಿತು ಅಂಥದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಾಯಿತು ನನಗೆ ಹೇಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೊಲನೂ ಸಹಿತ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್ said the first hair still running. So now what happens means, the first hair which was running, it said that, so you want to know the answer na? So I am telling you why I am running. I am running because the earth is falling into pieces behind us and that's why I am running. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲೇ ಮೊಲ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕಾ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕಾ, ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳು, ಎದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಆ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಭೂಮಿ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮೊದಲನೇ ಮೊಲ ಎರಡನೇ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ದ ಅದರ್ ಫ್ಲೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಿಮ್. In the same way another saw him and yet another, until 100,000 hares were all fleeing after him. Then a deer saw them, and a boar, and an antelope, and a buffalo, and a gazelle, and a rhinoceros, and a tiger, and an elephant, and all asked, what is this? The earth is falling to pieces, was the reply. So they all joined in the stampede, followed by the whole race of each species. In this way, gradually, the line of animals stretched out over distance of about 3 miles. So here what happens? So the other fled after him. One hair, it is running, the first hair it is running, behind that the second hair starts to run, then after that all the hairs which were there, so another one is started to run. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಮೊಲ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 2 ಮೊಲಗಳನ್ನು ಓಡೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಮೊಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ 2 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಓಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 3ನೇ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಅಂತಂದು ಎಲ್ಲ ಮೊಲಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. In the same way another saw him and yet another, until 100,000 hares were all fleeing after him. So now what happens means, the first hare asked, the first hair is running, second hair asked, third hair asked, in the same way 100,000 hares, so they all started running one by one. ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, 2 ಮೊಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 3ನೇ ಮೊಲನೂ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 4ನೇ ಮೊಲ ಅದನ್ನು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಮೊಲಗಳೇ ಏನದಾವಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, then a deer saw them, and a boar, and an antelope, and a buffalo. See, then what happens means, the hares are running now, then that is seen by whom? It is seen by a deer. ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಮೊಲಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಯರ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಯರ್ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಬೋರ್, ದೆನ್ ಅ ಬೋರ್ ಸಾ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬೋರ್ ನೋಡುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆಲ್ಲ, ಮೊಲಗಳು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಯರ್ನೂ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಈ ಬೋರ್ನೂ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಟ್ಲೋಪ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಂಟ್ಲೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್. ಆಗ ಇನ್ನು ಬೋರಿನ ಹಿಂದೆ ಚಿಗರಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಬಫೆಲೋ, ದೆನ್ ಅ ಬಫೆಲೋ ರನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್.
ತದನಂತರ ಎಮ್ಮೆಗಳೂ ಸಹಿತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗೇಜಲ್ and a rhinoceros and a tiger and an elephant all asked what is this. See, then what happens means, then a gazelle it runs, afterwards their rhinoceros, and afterwards a tiger, then elephant, everyone started to run and they asked what is this. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಚಿಗರಿಗಳು ಓಡೋಗ್ತಾವೆ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಓಡೋಗ್ತಾವೆ, ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಗೇಜಲ್ ಅದು ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರೈನೋಸರ್ಸ್ ಓಡೋಗ್ತಾವೆ, ಹುಲಿ ಓಡೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಆನೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಇದೇನಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂಥೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ಯಾಕೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟು ಪೀಸಸ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಪ್ಲೈ. So they all joined the stampede followed by the whole race of each species. So what happens means, they got an answer that earth is falling to pieces. That's why what happens means, now earth is going into fall into two pieces. That's why to save our life we have to run, and the whole species, so each and every animal they started to run. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಒಂದೇ ಮೊಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೊಲದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿನೂ, ಎಲ್ಲ ಮೊಲಗಳು ಓಡೋಗ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾತಿನೂ ಸಹಿತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದೇ ಆನೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಆನೆ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಆನೆಗಳೂ ಸಹಿತ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಡೀ ಕಾಡಿನೊಳಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯಲಿ the line of animals stretched out over a distance of about 3 miles. So what happens means, in this way, so one after another the whole species of this animals, the whole race of this animal were running, and the line stretched about 3 miles. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಿಂದಿರ್ಸಿದ್ರೆ 3 ಮೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಲೈನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡಿ ಓಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ದೆನ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಲಯನ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸಾ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. Then what happens means, there was a lion. Obviously lion is a king of forest, and that a big lion, a huge lion, saw that all these animals they are fleeing, they are running. Why they are running? So he is in dilemma now. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಾಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗೋದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ನೋಡುತ್ತೆ, ಲಾಯನ್ ನೋಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಲಾಯನ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಆ ಲಾಯನ್ ಅನ್ಕೊತಾರೆ. ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಎಟ್ ದೆಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್? ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಲಾಯನ್, ಸೊ ಹಿ ಸಾ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅನಿಮಲ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. So that lion, it shouted, it said, what is all this? Why you all are running? What happened to you? Are you all out of your senses? That lion asked to animal. ಇನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡೋದನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ನೋಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಓಡೋದನ್ನು ಆ ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಹ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚುತ್ತೆ, ಕೇಳುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಹುಚ್ಚರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಲಾಯನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಟು ಪೀಸಸ್, ಹಿ ಥಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅರ್ತ್ ವೇಕ್. ಸಿ ನಾವು when he asked why you all are going, what happened, then he got an answer that the earth is falling to pieces. When he heard that, so then that lion, it thought that there is no chance of earthquake, there is no question of earthquake. ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಸಿಂಹನ್ಗೆ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಯಾಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹುಚ್ಚರಾಗಿರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಿಂಹಗ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೂಮಿ 2 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸಿಂಹ ಅನ್ಕೊಂತಾನ, ಭೂಕಂಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭೂಕಂಪ ಆಗೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಿಂಹನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಸಪೋಸ್ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸಮ್ ಸೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ they heard, and if I do not make some great effort, they will all come to destruction. See what that lion did. So it thought that I suppose there is no question of earthquake, but I suppose that I suppose that these animals, they have misunderstood a sound and they thought it is earthquake, that's why they are rushing in this way. So let me see what had happened. So he says that as a king I have to take a great effort, I have to take a action, otherwise what will happen, all the animals, they will die. So there will be a huge destruction. that lion thinks. ನೋಡ್ರಿ ಆ ಸಿಂಹ ಇನ್ನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇನಪ್ಪ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಭೂಕಂಪ ಹೇಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಿಂಹ ಗೊಂದಲದೊಳಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಹ ಅನ್ಕೊತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಭೂಕಂಪಿನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಇವರ ಈ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿನಾಶವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. I must save their lives. So that lion, it says that it thinks that I must save the lives of these animals. ಅವಾಗ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. With this he sprang with a terrific speed to the foot of a hill in front of all the animals and rode thrice at the top of its voice. So now what happens means, I must save their lives. With this he sprang with a terrific speed to the foot of a hill in front of all the animals. So now with this thought, that lion, so it took speed and it started to run very fast. So in a terrific mode it ran and it reached a hill and in front of that hill, so in front of all the animals he stood and he rode thrice with his voice, top of its voice. So with the powerful voice it rode thrice. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಡಿ ಹಿಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ಗಳ ಮುಂದೆ ನಿಂದಿರುತ್ತೆ. ನಿಂತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಜೋರಾಗಿ 3 ಸಾರಿ ಅದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಲೆಸನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.